بات مقروعات مستداد یہ ہمارے کو کدھر معلوم تھے. یہ الحمدللہ عز و جل ہمارے کو دعوت اسلامی نے سمجھائے. پیر صاحب سے ایک اسلامی بھائی نے سوال کیا تھا گھر کہاں بنائیں، تو مجھے بھی سن کے بہت خوشی ہوئی. گھر وہاں بنانا چاہیے جہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مسجد سے آنی چاہیے. بے نمازی تھے، بابا جی کی دعاؤں کے ساتھ ہم نمازی ہوئے ہیں. فرمایا کہ ایسی مسجد یہاں پہ آپ کے بچوں کو بھی یہ ڈوز ملتی رہے کہ فیڈ کرتے رہیں کہ صلاۃ السلام اور یا رسول اللہ کی صدائیں ان کی گٹی میں شامل ہو جائیں. باپا نے اپنی مثال دی کہ میرے بزرگوں نے میرا گھر وہاں قریب بنایا تو آج الحمدللہ ہم یہاں پہ ہیں. الحمدللہ ابھی سے کمپین جاری ہو گئی. امیر اہل سنت نے جو ترغیب دلائی ہے، اپنا ذیلی حلقہ فی مسجد جو ہے 112 اسلامی بھائیوں کا سفر کروانے کا ذہن رکھتے ہیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سفر ہوگا انشاءاللہ. تحصیل میاں چنوں میں انشاءاللہ 12 فیضان قرآن مساجد بنانے کی نیت کرتا ہوں. میں تو سب کو کہوں گا کہ ضرور آئیں، بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا. انشاءاللہ آپ کی زندگی ادھر آگے چینج ہوگی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا. یہ ماشاءاللہ ہم نے سیکھا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ سید زادوں نے فیضان مدینہ کا افتتاح کیا اور آج ماشاءاللہ ان کی برکتیں ہر خاص و عام جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے. الحمدللہ ہم نے یہ سیکھا کہ جو نابالغ ہے اس کو بھی نیکی کا ثواب ملتا ہے جو نیکی کرتا ہے. مدنی مذاکرے میں یہ سیکھا کہ امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں سیدھا پاؤں داخل کریں اور پھر یہ دعا پڑھیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک. خصوصی مدنی مذاکرے میں یہ سیکھا تھا کہ امیر علیہ سنت جو ہے نا وہ مدنی قافلوں سے بہت پیار کرتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ نیت بنی ہے کہ انشاءاللہ یہ جامعۃ المدینہ کے یہ سال مکمل ہوتے ہیں انشاءاللہ 12 ماہ کا سفر کریں. جی میں نے یہ سیکھا الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں کہ علم کو لکھ کر قید کریں. تو 2 پوائنٹس آپ کو بتاتا ہوں کہ امیر علیہ سنت نے یہ سمجھایا کہ بچوں کو الحمدللہ کہنا سکھایا جائے. اور اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ یہ ہے نابالغ بچوں کو بھی سخاوت کی عادت کیسے ڈالی جائے کہ یعنی کہ جو بڑے صدقہ کرتے ہیں نابالغ بچوں کے ہاتھوں سے جو ہے وہ صدقہ جو ہے وہ پیش کیا جائے یا آگے فارورڈ کیا جائے. اسے نابالغ بچوں میں بھی سخاوت کی عادت آئے گی. میں نے آ کے فیضان مدینہ میں یہ نیت کی ہے کہ انشاءاللہ 1 ماہ کا مدنی قافلہ کروں گا امیر علیہ سنت کی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب معتکف ہو گئے پھر بھی زبان سے دوہرا لیں دل میں نیت حاضر رکھتے ہوئے تو زیادہ اچھا ہے. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت میں ثواب ملتا رہے گا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی تھی. اعتکاف کی نیت نہیں کی تو اب یہ کھا پی نہیں سکتے، افطار نہیں کر سکتے. افطار کا ٹائم ہو گیا، چلیے نہیں کی تھی اب کر لیجئے اعتکاف کی نیت اور افطار کر لیجئے. تاہم مناسب طریقہ یہ ہے ایک تو ہے کہ پہلے سے شروع سے کر لیں، پھر وقت کی نماز بھی پڑھی جو بھی کیا تو وہ تو ایک چلتا رہے گا، اعتکاف کا میٹر بھی چلتا رہے گا. ورنہ یہ کہ مناسب یہ ہے کہ اب کھانے پینے کی ضرورت پڑ گئی ہے تو اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کریں اور کچھ ذکر و درود کرنے، چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں، اب بھلے افطار وغیرہ کریں، یہ بہتر طریقہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1445 سن ہجری کے محرم شریف کی آج تیسری رات ہے. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 3.
جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے. صلو علی الحبیب. عرض کروں گا چاروں صحابہ کرام علیہم رضوان کے تعلق سے. حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک بار کسی موقع پر عرض کیا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حال بیان کیجئے. تو حضرت مولا علی نے فرمایا یہ وہ صاحب ہیں کہ اللہ پاک نے جبریل امین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ان کا نام صدیق رکھا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہمارے دین کی امامت کے لیے پسند فرمایا تو ہم نے اپنی دنیا میں بھی انہی کو پسند کیا. عرض کی گئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتائیے. مولا علی نے فرمایا یہ وہ صاحب ہیں جن کا نام اللہ کریم نے فاروق رکھا. انہوں نے حق کو باطل سے جدا کیا. میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتے سنا کہ الہی بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے سنا کہ الہی عمر بن خطاب کے سبب اسلام کو عزت دے. پھر عرض کی گئی حضرت عثمان کے بارے میں کچھ بتا دیجئے. تو حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ وہ صاحب ہے کہ ملائے اعلیٰ یعنی فرشتوں میں ذو الرین پکارے جاتے ہیں 2 نور والے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیوں کے یہ شوہر ہوئے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت میں ایک مکان کی ضمانت فرمائی ہے. یہ کنز الاموال شریف کی حدیث نمبر 36694 فتح رضویہ شریف جلد 30 پیج نمبر 630 پر بھی یہ روایت نقل کی گئی ہے. اللہ رب العزت کی ان چاروں یاروں پر اللہ رب العزت کی ان چاروں یاروں پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. اللہم آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رحمتیں ہوں ہر صحابی پر مدام اور خصوصاً 4 یاروں کو سلام. آل و اصحاب نبی کے جس قدر آل و اصحاب نبی کے جس قدر چاہنے والے ہیں ساروں کو سلام. چاہنے والے ہیں ساروں کو سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. جنت کے 3 حروف کی نسبت سے شان عاشق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 1 ابو بکر میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے مخاطب کر کے کہا ابو بکر میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے شخص تم ہی ہوگے. سبحان اللہ. حوالہ ابو داؤد جلد 4 پیج نمبر 280 حدیث نمبر 4652. نمبر 2 اے ابو بکر تم آگ سے اللہ پاک کے آزاد کیے ہوئے ہو. نمبر 3 ابو بکر کی محبت اور ان کا شکر میری تمام امت پر واجب ہے. حوالہ تاریخ الخلفاء پیج نمبر 44.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اب حضرت سیدنا مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مختصر سا تعارف. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو حفص اور لقب فاروق اعظم ہے. آپ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی اور ان کو بہت بڑا سہارا مل گیا. یہاں تک حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر حرم محترم میں علل اعلان نماز ادا فرمائی. یہ فاروق اعظم کے ایمان لانے کے بعد ہوا. ان کا روب بہت تھا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا. غیر مسلموں پر بھی بہت روب تھا. جب یہ مسلمان ہوئے تو ایک طرح سے سمجھو غیر مسلموں کی کمر ٹوٹ گئی. محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جنت میں گیا, وہاں میں نے ایک محل دیکھا. محل میننگ مکان, بلڈنگ. تو میں نے وہاں ایک محل دیکھا, مکان دیکھا. میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ فرشتے نے عرض کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. میں نے چاہا کہ اندر داخل ہو کر اسے دیکھوں, لیکن اے عمر تمہاری غیرت یاد آ گئی. یہ سن کر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان, کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی غیرت کر سکتا ہوں؟ حوالہ بخاری جلد 2 پیج نمبر 525 حدیث نمبر 3679. عمر کے 3 حروف کی نسبت سے فاروق اعظم کی شان میں 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ما طلعت الشمس علی رجل خیر من عمر, یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بہتر کسی آدمی پر سورج طلوع نہیں ہوا. فرمان نمبر 2 ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ, یعنی اللہ پاک نے عمر کی زبان اور دل پر حق جاری فرمایا. حوالہ ترمذی جلد 5 پیج نمبر 383 حدیث نمبر 3702. نمبر 3 آسمان کے تمام فرشتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عزت کرتے ہیں اور زمین کا ہر شیطان ان کے خوف سے لرزتا ہے. حوالہ تاریخ دمشق جلد 44 پیج نمبر 85. پس صدیق اکبر مصطفیٰ کے سب صحابہ میں ہے بے شک سب سے اونچا مرتبہ فاروق اعظم کا. گلی سے ان کی شیطان دم دبا کر بھاگ جاتا ہے. ایسا رعب, ایسا دبدبا فاروق اعظم کا صحابہ اور اہل بیت کی دل میں محبت ہے. بفیضان رضا میں ہوں گدا فاروق اعظم کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مختصر سا تعارف. اے عاشقان صحابہ و اہل بیت, حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں. آپ کی کنیت ابو عمرو اور لقب جامع القرآن ہے. آپ کا ایک مشہور لقب ذوالنورین یعنی 2 نور والے بھی ہے, کیونکہ اللہ پاک کے نور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 شہزادیاں یک کے بعد دیگر, ایک کے بعد ایک, حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دی تھیں. ایک شہزادی جب وفات پا گئی تو دوسری شہزادی نکاح میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی. میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو اپنے شعر میں اس طرح نظم کرتے ہیں. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, نور دن دونا تیرا دے ڈال
लाल सदका नूर का हो मुबारक तुमको जुन्नू रैन जोड़ा नूर का। दो फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान गनी के बारे में। तो नंबर एक, सखावत एक जन्नती दरख्त है, ट्री ऑफ जन्ना, और उस्मान उसकी शाखों में से एक शाख है। हवाला कंजुल उम्माल जुज 11 हदीस नंबर 32,849। नंबर 2, हर नबी का कोई साथी होता है, मेरे साथी यानी जन्नत में उस्मान हैं। हवाला तिरमिजी शरीफ जिल्द 5 पेज नंबर 390 हदीस नंबर 3718। मुफस्सिर शहीर हजरत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस पाक की शरह में लिखते हैं, यानी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने आलीशान का मतलब बता रहे हैं कि मेरे खुसूसी साथी हजरत उस्मान होंगे, वरना मुतलकन साथी और बहुत से खुशनसीब हजरात भी होंगे और बहुत से खुशनसीब हजरात भी होंगे। यूँ तो बहुत सारे मेरे साथी होंगे, लेकिन खुसूसी साथी जो है ये हजरत उस्मान होंगे। चुनांचे बाद रिवायत में है कि मेरे खास दोस्त अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा होंगे। हवाला मिरातुल मनाजी जिल्द 8 पेज नंबर 393। जो दिल को जिया दे, जो मुकद्दर को जिला दे, वो जलवे दीदार है उस्मान गनी का। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु की हजरत उस्मान गनी से मोहब्बत। मुसलमानों के चौथे खलीफा हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु से हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में पूछा गया, तो आपने फरमाया ये वो शख्स है जिसको मलाए आगला यानी आसमान के फरिश्तों में ज़ुन्नुरैन पुकारा जाता है। हवाला तारीखुल खुलफा पेज नंबर 119। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु का तारुफ। मुसलमानों के चौथे खलीफा हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु की कुनियत अबुल हसन और अबू तुराब है। आप रज़ी अल्लाह अन्हु की अम्मी जान ने अपने वालिद के नाम पर आपका नाम हैदर रखा, वालिद ने आप रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम अली रखा। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको असदुल्लाह यानी अल्लाह के शेर के लक़ब से नवाजा। इसके अलावा मुर्तज़ा यानी चुना हुआ, सेलेक्टेड, कर्रार यानी पलट पलट कर हमले करने वाला, शेर खुदा और मौला मुश्किल कुशा आप रज़ी अल्लाह अन्हु के मशहूर अलक़ाबात हैं। हवाला मिरातुल मनाजी जिल्द 8 पेज नंबर 412 वगैरह। उसने लक़बे खाक शहंशाह से पाया, जो हैदर कर्रार के मौला है हमारा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलीयुल मुर्तज़ा को देखना इबादत है। हवाला मुस्तदरक जिल्द 4 पेज नंबर 118 हदीस नंबर 473। अल्लाह के प्यारे पर आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, मैं इल्म का शहर हूं, अबू बकर इसकी बुनियाद, उमर इसकी दीवार, उस्मान उसकी छत और अली उसका दरवाजा है। हवाला मुस्नदुल फिरदौस जिल्द अव्वल पेज नंबर 43 हदीस नंबर 105। सुन्नतों का मैं चर्चा करूं रात दिन, हो अता ऐसा जज्बा पहचार यार, हो अता ऐसा जज्बा पहचार यार। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।
खातन मुज़ाकरे का सिलसिला, आप सवालत कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बिस्वाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज़ करने की कोशिश की जाएगी, भूल करता पाएँ फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएं। मुझे आए बाएं शाएं करता हुआ अपने कहे पर बिला वजह अड़ता हुआ नहीं, शुक्रिया के साथ भूल हुई तो कबूल करता पाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत, हमारे पास एक मसला है कि जो टोपियां अक्सर मस्जिद में पड़ी होती हैं, जाली वाली या प्लास्टिक वाली होती हैं, उनको पहन कर नमाज पढ़ी जाती है, बराए मेहरबानी फरमा कर इसका जवाब दीजिए। हाँ, टोपियां तो रखी होती है, नमाज जायज़ है, पढ़ सकते हैं, अलबत्ता ये कि बेहतर ये है कि इस तरह की टोपी चूंकि हम बाजार में पहन कर नहीं जा सकते। क्या आप शादी की तकरीब में ये टोपी पहन के जाओगे? दुकान पे जाके बैठोगे ये टोपी पहन के? कभी कभी भी नहीं बैठोगे, है ना। भूल कर भी बाहर निकले तो घबरा कर छुपा दोगे और मस्जिद में जाके रखाओगे। तो अल्लाह के नेक बंदो, अल्लाह की बारगाह में तो ऐसे हुलिये में जाना चाहिए, ऐसे हुलिये में जाना चाहिए कि मुअज़्ज़ज़ तरीन इज्जत वाली बारगाह है, तो बेहतरीन हुलिये में बेहतरीन लिबास में जाना चाहिए, ये अफसल है। और लेकिन बुजुर्गों से भी ये साबित भी है, इमाम आज़म का जोड़ा बहुत कीमती होता था, नमाज का मखसूस इमाम शरीफ बहुत कीमती, ख़ास तहज्जुद में आप वो इस्तेमाल फरमाते थे। तो इसलिए मतलब कम अज़ कम ऐसा लिबास नमाज में हो कि आदमी किसी मुअज़्ज़ज़ आदमी के पास उस लिबास में जाता हो, जैसे किसी अफसर के पास जाएंगे, ड्यूटी पे जाएंगे तो साफ सुथरे लिबास सब पहनते हैं बिल्कुल, यानी कि ड्यूटियाँ ऐसी होती हैं बास के इसमें एक मामूली सा दाग भी नहीं होता। ऐसा अपने को लगे कि यार ये दिन में 10 मरतबा धोता है यार इसको, इतना साफ सुथरा। यानी मैंने चेक किया, जैसे एयरपोर्ट, मैंने दूसरे मुल्क की बात कर रहा हूँ, अपने यहाँ की वर्दी पर गौर नहीं किया, बाहर की, यानी वो सफ़ेद जुब्बा पहनते लंबा, ये जो इनके जो मेन जो लोग होते हैं वो जो क्या बोलते हैं कस्टम करते हैं और पासपोर्ट चेक करते हैं, उस तरह इनका भी लिबास को गौर से देखा, यकीन माने मैं हैरान था, इतना सफ़ेद, यानी मुबालगा करूँगा दूध भी क्या सफ़ेद होगा, इन्हें इतना सफ़ेद और कोई मामूली सा ना दाग ना सिलवट, कुछ भी नहीं। फिर इनका ये रोज़ इसी तरह का लिबास, तो ये क्या एक दुनियावी नौकरी में इनकी ये ताकीद होगी इनको ऊपर से कि लिबास कौन सा पहनना है। तो नमाज में भी हमें हुक्म तो है, लेकिन हम लोग गौर नहीं करते। जी हाँ, कुरान करीम में खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिदिन, के नमाज के वक्त अपनी जीनत लो। तो यूं मतलब अल्लाह के घर में हम बिल्कुल फटीचर की तरह चले आते हैं, पसीने की बदबूएं उड़ रही हैं, एक आस्तीन यूं चढ़ी हुई है, एक आस्तीन यूं उतरी हुई है, पता नहीं, और क्या क्या मेले कुचेले कपड़े पहनकर मस्जिद में आकर खड़े हो जाते हैं। ये बेचारे आजू बाजू में जो आसपास जो लोग हैं वो भी तंग आ जाए, यार ये कहाँ से उठ के आ गया है, मूड खराब हो जाता है। बातों की ऐसी बदबूएं आ रही होती हैं पसीनों से, अब भी आ रही होती होंगी। ये तो अल्लाह का घर है, तो हम यानी कि दफ्तर जो दुनिया भी उसमें बन संवर कर बेहतरीन लिबास में जाए, और अल्लाह के घर में ऐसे चले आए। आप फजर में देखें, खासकर आपको नमाज में आना फजर में वाकई एक है तो कारनामा इस दौर में, उन जगहों पर यानी शहरों में, बड़े शहरों में जहाँ लोग रात को लेट सोते हैं, लेकिन ये स्लीपिंग ड्रेस में आकर खड़े हो जाएंगे। आपको मैंने तो देखा है, जिन दिनों मतलब देखा है, हमारे यहाँ पहले स्लीपिंग ड्रेस था, हम उसको पटारी इजार बोलते थे, पटारा लिबास, कुर्ता या कमीज में भी पट्टे बने होते थे और पाजामे में पट्टे बने होते थे, पटारा बोलते थे मेमन जबान में। तो इस तरह के लिबास पहनकर मस्जिद में आके खड़े हो जाना। हालांकि ये अगर शादी की दावत में जाए ना इस तरह पटारा लिबास पहनकर, तो कान पकड़ के बवा बहनों निकाल देगा। हाँ, उसकी भी समझ में नहीं आएगा कि ये कोई भीख मांगने वाला आ गया यार, क्या उसको निकालो, समझे, हमारी उस शादी की तकरीब जो उसका शो खराब होगा। तो इस तरह का माहौल मतलब है, तो वाकई नहीं तो ये लिबास अल्लाह के घर में पहनकर जाने वाला है भी नहीं। साफ सुथरा लिबास
جس سے بن پڑے کہ خاص خاص نمازوں میں جب موقع ملے ایک اچھا لباس مختص کر لے، مخصوص خوشبو میں بسا کر، اور نماز کے لیے صرف وہ استعمال کرے جس سے بن پڑے جب موقع ہو. چلو ہر پانچوں نماز میں آدمی نہیں کر سکتا، ادھر ادھر ہوتا ہے، کام کاج کرتا ہے، لیکن جہاں موقع ہو، جب موقع ہو تو ایسا کرنا چاہیے، ثواب ملے گا اللہ کی رضا کے لیے کریں گے. تو یوں مطلب وہ ٹوپی کا جو بھی مسئلہ تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. لیکن یہ کوئی پہنتا اس کو ٹوکنا نہیں ہے، وہ لڑے گا، مشکل کیا ماحول خراب ہوگا. سب کو پتہ نہیں ہوتے نہ یہ آیتیں پتہ ہوتی ہیں، نہ یہ روایتیں پتہ ہوتی ہیں، نہ یہ حکمتیں پتہ ہوتی ہیں، نہ ہر آدمی یہ حکمتیں سمجھانے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا نا، تو اور مشکل کھڑی ہو جائے گی. آپ پھٹ کر کے بول دو گے کہ اس میں نماز نہیں ہوتی تو لڑائی ہو جائے گی. نماز ہو جاتی ہے، میں نے شروع میں ہی کہا کہ نماز ہو جاتی ہے، گناہ بھی نہیں ہے، لیکن بہتر یہ کہ اس حلیے میں نماز پڑھے گا جس حلیے میں کم از کم کسی عزت والے آدمی کے پاس، افسر کے پاس یا نوکری پر اچھی اس میں جاتا ہی ہے، تو کم از کم وہ اچھا عمدہ صاف ستھرا لباس ہو. لیکن جو سروس میں بعض لوگ جو نچلے طبقے کے ہوتے ہیں نا، ان کی وردیاں ہوتی ہیں، پیٹرول پمپ، یہ نہیں پہن کے جانا، وہ سروس والا، یہ نماز کے لیے یہ لباس نہیں ہے. تو عزت والا، آبرو والا لباس ہو جس سے چار آدمی اس کو مطلب ہے کہ اچھا دیکھیں گے، یہ عمدہ لباس ہے. اور بھائیوں، اس بار کہاں چلنا ہے چندہ جمع کرنے کے لیے؟ ایک کام کرتے ہیں، اس بار دکانداروں کے پاس چلتے ہیں چندہ جمع کرنے کے لیے. ویسے اتنی مہنگائی کا دور ہے، چندے کے لیے پیسے کون دے گا؟ ارے ایسی بات نہیں ہے، نیاز کے لیے تو سب پیسے دیں گے. او بھائی، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو لوگ ہمیں بھگا. بھر سے شعبہ مجلس عشر کے تحت ذمہ داران اور زمینداران کی تقریباً 7200 کے قریب الحمدللہ آمد ہوئی ہے، اور الحمدللہ فیضان مدینہ میں آپ سے برکت لوٹنے کے لیے حاضر ہیں. ماشاءاللہ سب کو ویلکم، خوش آمدید. دیکھو مجھے ایسے باہر میں نہیں ڈالا کر، مہربانی کریے کہ آپ کی برکتیں لینے، آپ کا فیض لے سر، پھر مجھے وہ آمین اور ویلکم اور کہنے میں ذرا زبان بھاری ہوتی ہے. لیکن یہ کیا ہے، میں بول دیتا ہوں اور مجھے مزہ نہیں آتا، بعض وقت نہیں بھی بولتا، تو حوصلہ افزائی بھی کرنی ہوتی ہے، تو ایسا نہ کیا کریں. اب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اب میں اس کو کیسے کہوں ویلکم؟ آپ خود سوچے، شرم تو آئے گی نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تو الحمدللہ یہ کثیر عاشقان صحابہ و اہل بیت بھی ہیں، اور آج بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کے سلسلے میں دعوت اسلامی کی جو مجلس مزارات اولیاء ہے، تو پاک پتن شریف میں بھی اجتماع جاری ہے، اور الحمدللہ وہاں پر بھی ہمارے رکن شورا حاجی جنید بھی موجود ہیں، دیگر عاشقان اولیاء بھی موجود ہیں، اور یہ کثیر تعداد میں وہاں پاک پتن شریف میں بھی الحمدللہ مدنی مذاکرے کا براہ راست سلسلہ ہے، اور بھی دیگر مقامات پر ہیں. سبحان اللہ. قرآن کی تلاوت سے اللہ باخوش ہوتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. ہمارا دل ہماری جان قرآن پاک. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو تو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. آج میں آپ کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان شیئر کرتا ہوں. نمبر 1، اپنے دشمن سے ہمیشہ دور رہو. نمبر 2، بیکار اور فضول کاموں میں مت پڑو. نمبر 3، گناہگاروں کی صحبت سے بچو. پھر صاحب مدینے جانا ہے، اللہ پاپا کے ساتھ مدینے بلا. بورڈ پر جانداروں کی تصویریں بنا سکتے ہیں. پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی ادائیں مرحبا. اللہ پاک ان سب کو بعمل عالم دین مفتی اسلام دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے. اللہ کریم ان سب کو اپنے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اور گھر کے تمام افراد سمیت بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا، شہد سے بھی میٹھا مدینہ دکھائے. اللہم آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ کچھ آخر میں سوال بچی نے پوچھا،
अच्छा, बोर्ड पर जानदार की तस्वीर, हाँ, नहीं बना सकते। जानदार की तस्वीर बनाना गुनाह है। और ये जो स्क्रीन पर नज़र आ रही है आपको मदनी चैनल के या मोबाइल फ़ोन में सोशल मीडिया में, और ये तस्वीरें नज़र आती है ना, ये तस्वीर कहलाती है डिजिटल फ़ोटो, शुआई तस्वीर। ये डिजिटल फ़ोटो जो है ना, ये शुआई तस्वीर, ये जायज़ है। और ये जो तस्वीर अगर इसकी प्रिंट आउट कर ली तो नाजायज़ है। ये जानदार की तस्वीर, जबकि चेहरा उसका वाज़ेह हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सैयदी बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का 781वां उर्स मुबारक 25 ज़ुल्हज से 10 मुहर्रमुल हराम तक जारी व सारी है। दावत इस्लामी के शुबा मज़ारात औलिया के तहत यहाँ दीनी कामों का सिलसिला भी जारी है, कुरान ख़वानी भी की जा रही है। या सैयदी, आपसे सवाल अर्ज़ ये था कि क्या आपकी बाबा फरीद अलैहिर्रहमा के मज़ार मुबारक पर हाज़िरी हुई है, और कोई यादगार वाक़या हो तो इरशाद फरमा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िरी तो हुई है मज़ार शरीफ पर, ग़ालिबन एक से ज़्यादा बार हाज़िरी हुई है। हाज़िरी होना ही यादगार है। फिर इजाफी कोई वाक़या जो ख़ास मज़ार से मुताल्लिक हो वो याद नहीं है। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का कुछ ज़िक्र खैर हो जाए जी, इनका भी कुछ तारुफ हो जाए। माशाल्लाह आज सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की अज़मत और रिफ़त और इनका तारुफ भी बयान हुआ है, तो इनसे मोहब्बत करने वाले, अहले बैत की मोहब्बत का दम भरने वाले हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का भी कुछ तारुफ बयान फरमाएं। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम मसऊद, जबकि फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के लक़ब से दुनिया भर में मशहूर। आपका सिलसिला नसब हज़रत अमीरुल मोमिनीन, मुसलमानों के दूसरे खलीफा अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तक पहुँचता है। यानी आप फारूकी हैं, यानी जो फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद में से चले आ रहे हैं ना, ये फारूकी कहलाते हैं। और कोई फारूकी अपने आप को नहीं कह सकता। मैंने ये जहन में रखिएगा कि आप अकीदत में आकर अपने आप को फारूकी कहने लगे तो ये गलत हो जाएगा। हज़रत महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक रोज़ नमक मौजूद ना था, चुनांचे मैंने एक दुकानदार से नमक उधार लिया और खाने में डाल दिया। जब खाना हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पेश किया तो आपने लुक़मा उठाया और ये फरमाते हुए वापस रख दिया। आज लुक़मा कुछ भारी हेवी महसूस हो रहा है, शायद ये खाना मुश्तबा यानी शक शुबे वाला है। ये सुनते ही मेरे जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। उसी वक्त मैं अर्ज़गुज़ार हुआ, हुज़ूर बस ज़ाहिर कोई वजह समझ नहीं आ रही, अगर आप खुद इरशाद फरमा दें तो करम नवाजी होगी। चुनांचे आप रहमतुल्लाह अलैह ने दरियाफ्त किया खाने में नमक कहाँ से आया। मैंने इसकी एक दुकानदार से उधार लिया है। इरशाद फरमाया लज्जत नफ्स की खातिर कर्ज लेने से बेहतर है कि दरवेश फाके से मर जाए। तो ये मतलब अहलुल्लाह की अपनी शान है। कर्ज भी क्यों लिया, नफ्स की लज्जत की खातिर, और कैसे भरोगे, कब तक जियोगे, कब तक भरोगे वगैरह ने के वो कि नसीहत अपने मुरीदीन को, अपने मोतक़िदीन को, वरना ज़रूरतन कर्जा लेने में हरज नहीं है जबकि अदा करने की नीयत हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मंगतों पे नजर याद शकर, मंगतों पे नजर याद शकर, आबाद रहे तेरा पाक वतन, आबाद रहे तेरा पाक वतन। ऐ ख्वाजा कुतुब के नूर नजर, ऐ ख्वाजा कुतुब के नूर नजर,
पर रेहड़ियों पर लोग लगाते हैं, तो बारिश भी उस पर पानी पार नहीं होता, उससे मजबूती बहुत होती है। तो इसके हमने बैगेज बनाए थे। तो मजबूत बैग हुआ तो हो सकता है वो दे दे, वरना कमजोर हुआ तो बोला मैं जूतून संभाल के लाया था, अब ये मतलब पता नहीं ये अपनी मर्जी से घसीटेगा। मैंने कितनी एहतियात की, लेकिन इसके 4 पहिए थे ना, एक पहिया तो समझे, पहिए तो आगे पीछे हो ही जाते हैं, एक पहिया तो मेरा निकल गया अभी। बाकी 3 बच्चे जो है ना, 3 ये भी वापस आएंगे, यानी ये पहिए ये भी हो सकता है। तो यूं बैग ना मांगे तो एहराम मांग ले, जैसी दोस्ती, समझे। और भी चीजों में इसी तरह गले का बैग भी लोग तरह तरह के लेते हैं। नायलॉन के पट्टे जो आते हैं वो भी नायलॉन के आते हैं, नायलॉन के भी आते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, और रेगजिन के आते हैं, वो कमजोर होते हैं। तो अब जो तजर्बाकार हाजी होंगे बार बार जिनको, तो वो तो मतलब एक चीज मतलब देखभाल के मजबूत ले लेगा। जनरल पब्लिक बेचारे जाते हैं पहली बार, तो वो बस वो आखिर जो बेचने वाले हैं उनको भी तो काम चलना चाहिए उनका भी। तो ये कमजोर चीजें बिक रही होती हैं बाजार में, ठोक बजा कर ले आदमी, किसी तजर्बाकार के मशवरे से ले, तो उससे भी फायदा हो सकता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। SMS के ज़रिए सवाल मौसूल हुआ है, या सैयदी अगर किसी की बेटी की शादी हो और उनके पास शादी के वसाइल ना हो तो क्या किसी से वसाइल के लिए कह सकते हैं? आप इनके लिए दुआ भी फरमा दें और रूहानी इलाज भी इरशाद फरमा दें। वसाइल बहुत वसी लफ्ज़ है, हॉल बुक करवाना है, वसाइल नहीं है। अब झोली फिराई, मेरी बेटी की शादी है और हॉल भी फुला चाहिए मुझे, क्या किराया 3.5 लाख है, झोली फिरा दी। और सूट 5 लाख वाला सूट पहनाना है इसको, झोली फिरा दी। तो ये भी वसाइल है। लाखों के सूट तो पहन रही है और दुल्हन है, एक बार के लिए होते हैं, फिर रिटायर, दूसरी रात दूसरा सूट आता है। यही दूल्हे का हाल है। और फिर यही मतलब महंगाई बहुत है, बेचारे गरीब, तो अब क्या करें यार। अरे क्या मैं तो बार बार अर्ज करूँ, हम जब जश्न विलादत की बत्तियां जलाते हैं, चरागा करते हैं, 25 रुपये का झंडा लगाते हैं, तो बहुत सौ गरीब याद आते हैं कि ये गरीबों को दे देना चाहिए। ये शादियों के खर्चे दे दो ना यार गरीबों को, जो करोड़ों रुपए खर्चा करने वाले कर रहे हैं शादियों में। इसको कोई है बोलने वाला? आपने सुना कभी कोई बोलता हो, इनके खिलाफ कोई तकरीर करता हो और इनको समझाता हो? बहुत कम मिलेंगे आपको। लेकिन अब जश्न विलादत के दिन आएंगे तो ये ऐसे लोग बोलेंगे, ये इसको यूं दे दो, ये रकम यूं कर दो, इसको गरीबों को दे दो, गरीब मिस्किन आते हैं। तो ये अपने जो 5 लाख वाला मोबाइल है ना, ये बेचो, और 50,000 वाला मोबाइल लो, 4.5 लाख किसी गरीब को दे दो। ना बाबा, तो नहीं है। देखे हम सबका खावे, हमारा खावे अंधा होवे, एक मुहावरा है ये। तो मतलब खाली मतलब बातों का ज़हनी तनकीद का होता है। तो बहरहाल ये कि वसाइल कौन से, क्योंकि शादी जो है ना एक्चुअली कोई इसका खर्चा नहीं है। अच्छा, लड़की पर मेहर जो है लड़की पर नहीं है, वो तो लड़के पर है। लड़का लड़की को मेहर देता है। नान नफका लड़की पर नहीं है, दुल्हन पर नहीं है, दूल्हे पर है। मकान, कपड़ा, खाना, जो भी एक नॉर्मल उर्फ के हिसाब से होता है और ख़ानदान की रिवायत के मुताबिक जो भी इस तरह के खर्चे होते, तो ये लड़के पर है। लड़की पर खर्चा ही क्या है? लड़की पर जहेज, तो वो भी बाप के लिए सुन्नत है कि वो जहेज दे, तो इस सुन्नत के लिए सवाल तो नहीं कर सकता ना। अच्छा, फिर जहेज भी जिस तरह का दे रहे वो भी अलामान, इतना मतलब है कि खतरनाक जहेज खर्चे वाला, और फिर ये कि सामने से मुतालबे भी होते हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो यूं शादियां मुश्किल हो गई। वरना एक्चुअली देखा जाए तो मैंने गौर किया तो लड़की पर कोई खर्चा मुझे जहन में आ नहीं रहा कि लड़की पर शादी में कौन सा खर्चा है, शरीयत ने कौन सा खर्चा उस पर लाजिम किया, ऐसा नजर नहीं आ रहा। तब का कौन से वसाइल ढूंढेगा, तो सवाल करेगा।
किन वसाइल के लिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। प्यारे मुर्शिद की बारगाह में अर्ज़ है कि हमारे घरों में जो टाइल्स वगैरह लगे होते हैं या दीवार में जो रंग होते हैं, इनके ऊपर से अगर तयम्मुम किया जाए तो क्या तयम्मुम हो जाएगी? अगर जने पेंट जो लगता है ऑयल पेंट, इस पर तयम्मुम नहीं होता। अगर वो मिट्टी की किस्म से है, जैसे कि चूना लगाया, उस पर तयम्मुम हो जाएगा कि चूना मिट्टी है। और टाइल्स जो है, तो जैसे संगे मरमर के भी टाइल्स होते हैं, मरमर का पत्थर बिछाते हैं, ये तो मिट्टी है, इस पर हो जाएगा। अब ये जो आजकल टाइल्स बनते हैं, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का फतवा इस सिलसिले में है कि सवाल किया गया पत्थर से तयम्मुम हो जाता है तो क्या टाइल्स से भी तयम्मुम हो जाता है? जवाब ये दिया है टाइल्स मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, बाज़ों पर प्लास्टिक या शीशा वगैरह की तय होती है और बाज़ों पर नहीं। लिहाजा जिन टाइल्स पर कोई तय प्लास्टिक या शीशे यानी कांच या और किसी ऐसी चीज की हो जो जिनसे जमीन की किस्म से नहीं है, तो इन टाइल्स के तय वाले हिस्से से तयम्मुम जायज नहीं। और अगर उस पर कोई तय नहीं या तय है मगर वो जिनसे जमीन से है, जैसे चूने वगैरह से, तो चूने की तय है मसलन, तो इससे तयम्मुम मुतलकन तयम्मुम जायज, बिल्कुल जायज तयम्मुम। तो ये टाइल्स पर देखने तो आमतौर पर हमारे यहाँ टाइल्स होती है, इस पर कुछ चूना लगा हुआ नहीं होता घरों में, ये तो प्लास्टिक की तय या कांच की तय हो गया। तो अगर ऐसा है तो अब इन टाइल्स पर तो तयम्मुम नहीं हो सकेगा। सेरामिक पेरामिक्स सेरामिक 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 जो है तो इनके इच कच्चे जीते के अच्छा वो कच्चे जीते समझ नहीं है चलो कौम जी अब हम हाँ तो सेरामिक्स में भी क्या समझ में ना आ गया। हेलो खैर इंशाल्लाह। नमाज के अहकाम नीचे से पेज नंबर 131। चूना, मिट्टी या ईंटों की दीवार का घर की हो या मस्जिद की, उससे तयम्मुम जायज है, मगर इस पर ऑयल पेंट, प्लास्टिक पेंट और मैट फिनिश या वॉल पेपर वगैरह कोई चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो जिनसे जमीन के अलावा हो। तो इन चीजों के जो नाम लिए ना, इन पर लगे हुए अगर दीवार पर, तो इससे तयम्मुम नहीं हो सकेगा। हाँ, उस पर गर्दो गुबार की तह अगर आ गई तो अब ये कि वो गर्द पर मतलब ये नहीं है तो फिर उस पर हो जाएगा तयम्मुम। हाँ, दीवार पर मार्बल हो तो कोई अर्ज नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज़ है कि कल के जो मदनी मुज़ाकरे में सवाल किया गया कि अगर कोई शख्स बग़ैर मुसल्ला बिछाए सजदा करता है और नियत ये हो कि वो माथे पर निशान बनाना चाहे, तो जवाब ये दिया गया था कि ये रियाकारी की वजह से नाजायज़ है। तो अब सवाल अर्ज़ ये है कि अगर किसी शख्स की ये नियत हो कि ये माथे पर निशान पड़ना बरोज़ क़यामत पुल सिरात पर नूर का काम देगा, तो उसका इस नियत से सजदा करना बग़ैर मुसल्ला बिछाए क्या ये जायज़ है या नहीं? रहनुमाई फरमा दें। मुतलक निशान को तो रिया नहीं काम है ना, कि रिया के लिए कोई ऐसा अमल करे कि जमीन पर सजदा करूं ताकि मेरा निशान हो जाए और लोग मुझे मतलब मेरा एहतराम करें। सवाल इस तरह का था तो मुझे याद पड़ता है, तो इसकी मैंने मजम्मत की थी। अगर ये नीयत नहीं है और सजदा कर रहा है और निशान पड़ रहा है तो कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता ये कि पुल सिरात पर ये रोशनी का काम देगा, तो ऐसा तो कहीं मैंने नहीं पढ़ा। अलबत्ता ये कि ये निशान जो है सजदे का, ये ज़रूर क़यामत के दिन वो रोशनी देगा। लेकिन अब ये कि इसमें हर एक को निशान पड़ता भी नहीं है ना, किसी की अपनी अपनी खाल का हिसाब होता है। बातों की खाल ऐसी होती है जिसमें निशान पड़ता है, बातों की खाल ऐसी होती है कि बरसों से नमाज पढ़ रहा है लेकिन उसको निशान नहीं पड़ता।
تو اس ماتھے کے اس نشان پر بزرگوں کے مختلف اقوال ہیں، کسی نے کچھ فرمایا، کسی نے کچھ فرمایا. تو اس طرح مطلب ہے کہ یہ اول تو یہ 100% فائنل ہے ہی نہیں کہ کیا یہی نشان مراد ہے. تو سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ جو آیت مبارکہ ہے، تو بہت سارے اقوال ہیں اس میں. تو اب جو سجدے کرے اور واقعی نماز بھی پروپر پڑھے، صحیح پڑھے، اور اس کے کھالے سے اس کو نشان پڑا ہی نہیں، تو کیا اس کے سجدے کا نشان مانا نہیں جائے گا؟ اور سجدہ کرنے کا اس کو جو قیامت میں جو جس کا داغ پڑ گیا، جس کو نماز بھی اچھی طرح پڑھنا نہیں آتی اور اس کے داغ پڑ گیا، ہے مخلص آدمی ہے پر داغ پڑ گیا اس کا، تو کیا یہ فضیلت میں آگے بڑھ جائے گا؟ تو یوں بعض بزرگوں نے تو ڈانٹا ہے نشان والے کو کہ سیکری بارش کا موسم ہے اور مختلف ملک کے حصوں میں بارشیں ہو بھی رہی ہیں. لوگوں کے گھروں میں بجلی کا جو نظام ہوتا ہے، بالخصوص جہاں پر پانی کی موٹریں ہوتی ہیں، 1 یا 2 موٹریں ہوتی ہیں، وہاں پر جو بجلی کا بورڈ ہوتا ہے یا موٹر چلانے کا جو سوئچ ہوتا ہے وہ بس آخری دموں پر ہی ہوتا ہے. اور ایسی صورتحال کے اندر بارش کے موسم میں بچے کو بھیجنا کہ جاؤ جا کے جو ہے وہ موٹر چلا کر آؤ، یا بچہ آ رہا ہے یا وہ خود ہی اس نے آن کر دیا بھی موٹر پانی بھرنا ہے، تو اس پہ بھی واقعات جو ہے یہ ہو جاتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی آپ کچھ جو ہے وہ ارشاد فرمائیں. وائرنگ کے حوالے سے بھی اس آپ نے طرح اچھی بات کی کہ موٹر چلانے کے لیے بچوں کو بھیجنے کے بجائے بڑے بھی احتیاط کریں. بڑے بھی تو بے احتیاطیاں کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی تو بیچارے بعض اوقات لپیٹ میں آتے ہیں. تو اللہ پاک حفاظت کرے جتنا ہو سکے. ایسے موقع پر آدمی گھر سے بلا ضرورت نکلے ہی نہ. جہاں پانی کھڑے ہوتے ہیں نا، اس میں بعض اوقات گٹریں کھلی ہوتی ہیں، اس میں بھی گر سکتا ہے، گاڑا ہے اس میں پاؤں پڑا، پاؤں ٹوٹ گیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. مطلب خطرہ ہی خطرہ ہوتا ہے. بارش جو ہمارے یہاں شہروں میں ہوتی ہے تو اس میں نیچان جو ہوتی ہے اس میں پانی کھڑا ہوتا ہے شدید بارشوں میں، اور پھر وہ کہ لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں اس سے، لیکن بعضوں کی بیچاروں کی موت اسی میں لکھی ہوتی ہے. احتیاط، وہ محتاط آدمی ہمیشہ سکھی رہتا ہے. چیتنا نر سدا سکھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم.